Yes, good afternoon. Let's start the session. Let me divide the board. So we'll consider, yes, infinite solution type problem you have started. So I will consider, yes, I will consider one more problem. Okay, so that we can solve. Yes. Yes, which type of example it is? Which type of system it is? Hello, which type of system it is? Homogeneous. Homogeneous, as all, yes, all elements of B RHS pure constant are absent. Okay, so Radha, next problem, example number, I thought 5. Yes, example number 5, solve x plus 2y minus 3z is equal to 0, 2x minus y plus 2z is equal to 0, x minus 8y plus 13z is equal to 0. This is the example. Shall we start the solution now? Shall we start? Okay, a written example. Yes, sir. Yes, okay. Yes, answer example number 6. Let the given system can be written as x plus 3y minus 3z is equal to 0, 2x minus y plus 2z is equal to 0, x minus 8y plus 13z is equal to 0. Yes, any doubt in this? Yes, so okay, let's start the solution. Yes, we know that, yes, the matrix equation is Ax is equal to B, where, yes, A is equal to the matrix of unknowns, X set of unknowns, and B pure constant numbers. Okay, I will write here, yes, 1 2 minus 3 first row, 2 minus 1 2, 1 minus 8 13. Yes, and the unknowns are X, Y, Z. okay, and the constants are 0. yes, from that B we can say that this is homogeneous system. Understood? Okay, understood. Yes. Yes, sir. So yes, let's start the problem. Consider the augmented matrix A by B. 1 2 minus 3, 2 minus 1 2, 1 minus 8 13, 0 0 0. Okay, let's start the calculation. Yes, leading element 1 करायचा है, already it is 1, so go with the below diagonal elements, make them 0 by using R1. Transformations are like this: by R2 minus 2 times R1, and R3 minus R1. Yes, equivalent sign, 1 0 0. Okay, 2 minus 3. No need to make any changes in the last column, as all elements are 0. Next, yes, minus 1 minus 4, Minus 5. 2 plus 6, sorry, 2 8, plus sir. 6 8, whether I am correct? Yes, minus 8, आता minus 8 minus 2, Minus 10. Minus 10.
Yes, next part. What should be the value here to get 16 sir. 16 to get infinite solution? Yes, इथं other than 16 व्हॅल्यू आली तर कुठलं सोल्युशन येणार आहे? other than 16 आलं तर कुठलं सोल्युशन येईल? इथं other than 16 आलं म्हणजे रँक किती येणार आहे? 3 आणि रँक 3 आली, नंबर ऑफ अननोन पण 3 आले, तर सोल्युशन कुठलं असेल? युनिक. यस, रँक ऑफ ए आणि नंबर ऑफ अननोन सेम आले तर सोल्युशन ऑब्विसली युनिक येईल. पण आता ते 16 आलंय याचा अर्थ काय आहे? यस, इनफायनाइट सोल्युशन आहे, कारण दोन्ही रो सेम झाले ना. 5 ला 10 आला आणि व्हॉट दॅट फॉर 18 वी हॅव रिसीव्ड 16 हियर. यस, वी हॅव गॉट 16. अंडरस्टूड? यस Yes sir. आता कसं करणार याला कॅल्क्युलेशन? बाय R3 minus R2. 2 R2. R3 minus 2 times R2. Understood? Yes, this will be my transformation. 1 करून करायचं असेल तरी करू शकताय, मला काही प्रॉब्लेम नाही. जस्ट इट विल क्रिएट द फ्रॅक्शन नंबर्स. फक्त ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये फरक पडतो त्याला, असं काही जास्त फरक पडणार नाही. ओके, 0 बघा, R3 हा -10 +10 0, R3 16 आणि -16 0. The last column is 0. Understood this thing? We have divided now. Yes, AB चेक करा बरं, पहिला मोठा मॅट्रिक्स चेक करा. A by B किती रँक आहे? 2. ओके, अँड आणि रँक ए हा नाही असं सपोज करा लास्ट कॉलम, तर किती रँक येते? 2 sir. येस, हे बघा दिसतंय ना, अप्पर ट्रायंगुलर आहे, बिलो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 which is equal to rank of A. ठीक आहे, सिस्टम हॅव सोल्युशन, कन्सिस्टंट आहे आणि हॅव अ सोल्युशन. आता प्रॅक्टिस झाल्या म्हणून ते लिहित नाही. टू डिसाइड द सोल्युशन, rank of A is equal to 2 and what is the value of n here? 3 sir. Yes, rank of A less than number of unknown implies कुठलं सोल्युशन आहे? Infinite solution. Yes, infinite solution. Number of parameters, okay, I will write here 1 sir. number of parameter is equal to n minus r, that is 3 minus 2, which is equal to 1. What it means, we have to consider a one value. Yes, out of the 3 variables we have to consider one variable value as a t. Understood the parameter? Yes, parameter काय सांगतं, किती व्हॅल्यू आपल्याला सपोज करायचे. yes, that means number of parameter means number of independent solutions. किती सोल्युशन्स, आता एक पॅरामीटर घेतला म्हणजे एक टी कन्सिडर करू शकतो. जर 2 पॅरामीटर आले T1 T2, तर किती सोल्युशन्स तुम्ही इंडिपेंडेंट सोल्युशन आले तुमच्याकडे? 2. T1 आणि T2 दोन वेगवेगळ्या व्हॅल्यू तुम्ही कन्सिडर करू शकता. गेटिंग? We are getting 2 different solutions. For T1 one type of solution, for T2 another type of, 2 independent solutions. Getting? दोन वेगवेगळे सोल्युशन्स येतील, 2 वेगवेगळे इनफायनाइट सोल्युशन्स. अंडरस्टूड? यस. Yes sir. Yes. ते पॅरामीटर सांगतो किती पॅरामीटर कन्सिडर करायचे. इट इज नंबर ऑफ अननोन मायनस रँक ऑफ ए, that is 3 minus 2. What is next step? Yes, convert the matrix into equation. Yes, convert the matrix into equations. Convert the matrix into equations. Okay. Yes, convert the matrix into equations. So yes, convert the matrix into equation. कुठला करायचा? शेवटचा ज्याच्यावर रँक ठरवली तो. yes, x plus 2y minus 3z is equal to 0, minus 5y plus 8z is equal to 0. This is 1, this is 2. काय कन्सिडर करायचं आता? कन्सिडर Z equal to t. yes, इथं बघा x is equal to t कन्सिडर करून चालणार नाही. एक तर तुम्ही y कन्सिडर करा, नाहीतर एक z कन्सिडर करा. yes, x is equal to t पुट अप केलं, तुम्हाला काय मिळणार आहे? एकाची तर व्हॅल्यू मिळणार आहे का? No sir. yes, that's why we have to consider last. y करा, z करा. y केलं म्हणून सोल्युशन वेगळं आलं, z केलं म्हणून सोल्युशन वेगळं आलं असं होणार नाही. तुम्ही y करून ट्राय करून बघा, you will get the same solution. yes,
झेड इज इक्वल टू टी, तुम्ही कुठलाही नंबर घेऊ शकता तिथं. झेड इज इक्वल टू टी. येस, टी बिलॉंग्स टू रियल नंबर्स. टी बिलॉंग्स टू द रियल नंबर्स. ऍज इट इज अ होमोजिनियस सिस्टम, इथं फक्त झिरो कन्सिडर करता येत नाही. ओके, वी विल नॉट कन्सिडर द व्हॅल्यू ऑफ टी ॲज अ झिरो. यू कॅन कन्सिडर एनी व्हॅल्यू, पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह, फ्रॅक्शन, एनिथिंग. अंडरस्टँड? ओके, होमोजिनियसला फक्त झिरो घ्यायचं नाही, कारण ते झिरोला सॅटिस्फाय होतच. तुम्ही एक्स वाय झेड तिन्ही झिरो ठेवले, येस, असं येणारच आहे का व्हॅल्यू? बरोबर का? जर तुम्ही एक्स वाय झेड झिरो ठेवले तरी पण आन्सर येतं का झिरो? येस, द सिस्टम विल सॅटिस्फाय. बरोबर का? एक्स वाय झेड जर तुम्ही झिरो ठेवले, असं पण RHS ची झिरो व्हॅल्यू मिळणारच आहे तुम्हाला. लक्षात येते का? येस. Yes. हा, आता Yes, इक्वेशन sir. 2 becomes minus 5y plus 8t is equal to 0. Therefore, y is equal to किती येणार आहे? 8/5t. हाँ, 8t by 5. First value, second value. Now, yes, equation 1 becomes, equation 1 मध्ये ठेवा, x plus 2 into 8t by 5 minus 3z means 3t is equal to 0. x is equal to, बघा बरं किती येतं हे, 16t. yes, 16t plus 16t by 5 3t which is equal to 0. Therefore x is equal to, याला 3 ने जर तुम्ही मल्टिप्लाय केलं इथं, yes, 15. 16t minus 15t, t by 5. बरोबर का? Yes, sir. Yes. स्टेप बाय स्टेप करू दे का? याला क्रॉस मल्टिप्लाय करा, 16t minus 15t upon 5 is equal to 0 implies x is equal to minus t by 5. Yes, we have got all the values. Yes, मी आता इथं सेट ऑफ अननोन, तिथं x लिहितो शेवटी. दॅट इज x इज इक्वल टू, किती आल्या व्हॅल्यू? x ची व्हॅल्यू किती आहे? minus t by 5. y ची व्हॅल्यू 8t by 5 आणि z ची व्हॅल्यू t. Okay, where this t belongs to set of real numbers minus singleton 0. Okay, आता आपण चेक करूया सोल्युशन येतं का नाही बघूया आपण. ठीक आहे, अंडरस्टूड एव्हरीवन? द लास्ट स्टेप. Yes, yes, sir. आता फक्त ट्रायल आणि एरर. t इज इक्वल टू, सपोज काही पुटअप करू शकता तुम्ही, मी 5 पुटअप करतो मी. ओके, मी जर 5 पुटअप केलं याच्यामध्ये, तर x ची व्हॅल्यू किती येणार आहे? -1. Minus 1. y ची व्हॅल्यू 8. 8. Yes, आणि sir. z ची व्हॅल्यू 5. गेटिंग, बरोबर का? -1 8 5. आता हे सॅटिस्फाय करतं की नाही बघा. कुठलं तरी एखादं इक्वेशन घ्या. सपोज मी घेतो, पहिलं इक्वेशन मी घेतलं. ओके, पहिलं इक्वेशन बघा, इथं मी पुटअप केलं, -1. ओके, 8 into 2, yes, 16. बरोबर आहे? नेक्स्ट, z किती आहे? 5. 3 5s are 15. -15. येतं का 0? Yes, sir. Yes, sir. कुठलेही घ्या, तुम्हाला जे 1 लाख घ्या, काही फरक पडत नाही. 1 लाख जरी घेतलं ना तरी पण ते सॉल्व्ह करतं, सॅटिस्फाय करतं. आता अजून एक नंबर घेऊन बघूया. मी 5 का घेतलं? इथे लक्षात, 5 का घेतलं मी? 5 का घेतलं मी? फॉर एक्झाम्पल, 5 ने डिवाइड केले तर डिवाइड होतो ना. हा, सोपं येतं, नंबर लहान येतो ना, म्हणून घेतलंय. फ्रॅक्शन नंबर येणार नाहीत, मला कॅल्क्युलेशन करायचे ना, म्हणून. नेक्स्ट, अजून सपोज करा, कुठलाही नंबर घ्या. t इज इक्वल टू सपोज 10 मल्टिपल ऑफ 5. आता घ्या बघा, एक्स वाय झेड किती येतात बघा. x minus 2. -2. हा, y 8. 16 ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. 16 10, बरोबर ना? 2 कॅन्सल होणार ना, फॅक्टर तो. आता Yes. बघा, आता हे व्हॅल्यू टाकून बघा, -2 प्लस 13 2s are 16 2s are 32. Okay, -30. Whether it is correct? Yes, whether it Yes, is sir. correct? Yes, आता तो सिंपल असं पण तुम्ही सोल्युशन लिहू शकता बरं का. सिंपल असं पण सोल्युशन लिहू शकता. कन्सिडर t च्या ठिकाणी जिथं जिथं आहे ना, इथं 5t डायरेक्ट टाकू शकते. म्हणजे सोल्युशन -t
8t आणि 5t. इन दिस वे ऑल्सो यू कॅन कन्सिडर सोल्युशन. आता तुम्ही जर t इज इक्वल टू 1 ठेवलं याच्यामध्ये, t इज इक्वल टू 1 ठेवलं काय सोल्युशन येणार आहे? आता झालंय आपलं, जस्ट वी हॅव स्टार्टेड विथ दॅट सोल्युशन ओनली. आपण घेतलं ना आता -1 8 5 -5 झालं, त्याच्यानंतर आता -2 16 10 झालं. सिमिलरली आता असंच तुम्ही नंबर टाकत जावा. येस, -3 24 24 15. 15. As the number system is infinite numbers, yes, you will get infinite number of solutions which will satisfy the given system of equation. Getting? Yes. Yes, That's sir. why we are saying that for this system having infinite number of solution, पण युनिक सोल्युशन, सपोज युनिक सोल्युशनला तुमचं असं आलं 2 4 6 म्हणून त्याचं असं येणार नाही परत 4 असेल तर 6 आणि 8, हे सोल्युशन होणार नाही. यू कॅन व्हेरीफाय युअरसेल्फ. यस, त्याच्या मल्टिपल मध्ये सोल्युशन होणार नाही. इथं मल्टिपल मध्ये आले त्याचं सोल्युशन होईल की सर? त्याला पण होणार नाही. अंडरस्टूड? येस, लक्षात येतं का? अंडरस्टूड एव्हरीवन? द इन्फायनाइट सोल्युशन तुम्ही हे असं पण लिहू शकताय, हे असं पण लिहू शकताय. मी फक्त तो 5 बाहेर घेतला. और दिस इज ऑल्सो द सोल्युशन. जस्ट यू हॅव टू पुट द डिफरंट व्हॅल्यूज ऑफ t, you will get the solution. Understood? Yes, sir. Any doubt in the infinite solution now? Yes, any doubt in infinite solution? म्हणजे तुम्ही जेवढे t टाकणार आहे त्या पॅरामीटर मध्ये, जेवढे पॅरामीटर मध्ये व्हॅल्यू टाकणार आहे तेवढे सोल्युशन्स तुम्हाला मिळत राहतात. That's why it is infinite solution. Yes, is that clear now? Yes, sir. Yes. complete kara आता. Complete this part. I will take a pause for 2-3 minutes. Complete this part. Yes, after completing the example, convey the message so that I can move forward for the next example. Completed, sir. Yes, everyone. Shall we go for the next problem? Yes, sir. Okay, thank you. So
Yes, I will paste here. Give the next number. Yes, solve the problem. Give the next number. Yes, written everyone. Next example number काय असेल तो 6 7 ना कितवा 7. 6 sir. ओके, example number 6. ओके, हाँ ठीक आहे. बघा बरं सोल्युशन. सर्वांनी कंप्लीट करताय का? कुठेपर्यंत कंप्लीट करताय? यस, ए बाय बी पर्यंत सर्वांनी कंप्लीट करताय का? Yes sir. Complete that part. 1 1 2 what is that? 5 1 3 last 0 0. चालेल ना? यस Yes, sir. तिथपर्यंतचा पार्ट कंप्लीट करू शकताय. सिंपल आहे. ओके, shall I start now? Yes sir. तिथपर्यंत आलं का तुमचं? बाय यस, फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट 1 करायचंय. R1 interchange with R2. Yes, the transformation is clear. To make the leading element 1, it is 1 1 2 0 3 -1 -1 0 5 1 3 0. Okay, next. आता बघा बरं, make the below diagonal element 0 by using R2 by yes R2 minus 3 times R1 and R3 no 5 times R1. Equivalent sign calculations बघा 1 1 2 0 0 0. हाँ, हे दोन 0 आले. -1 -3 -1 -4 -1 -6 -7 1 -5 -4 3 -10. Yes, my calculations are correct. Yes Why? sir. To make the last आता दोन रो परत सेम. Yes, दोन रो परत सेम. Getting? Yes, to make the 0 R4 R3 minus R2. Getting? Equivalent sign 1 1 2 0 0 -4 7 0 0 0 0. रँक डिफाइन करता येते का बघा बरं. यस, हा ए हा बी टोटल रँक ऑफ ए बाय बी किती येतोय 2 which is equal to रँक ऑफ ए as n किती आहे तुमचा. यस 3 and rank of A is 2. Therefore rank of A less than n. System have yes, system have infinite solution. Understood? Yes sir. लगेच number of parameters किती दिलो. Number of parameter 1 sir. n minus r 3 minus 2 which is equal to 1. Yes, convert the matrix. Next part, convert the matrix into yes equations. इथे equation आहे x plus
y plus 2z 0, 4y minus 7z is equal to 0. काय कन्सिडर करणार आता? z किंवा y. आता y कन्सिडर करू का मी? Yes, ओके. sir. y is equal to t. जनरली एकच पॅटर्न फॉलो करायचं बरं का. y is equal to t जर मी कन्सिडर केलं, this is 1, this is 2. y2 घेतलं तर इक्वेशन 2 becomes okay minus 4t minus 7z is equal to 0. Therefore z is equal to, yes, z is equal to किती येईल व्हॅल्यू? 40 upon 7. Yes, sir. बरोबर आहे. हा इकडे शिफ्ट केला, पॉझिटिव्ह झाला आणि 7 ने डिवाइड केलं. यस. नेक्स्ट इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 मध्ये टाका बरं, x y ची व्हॅल्यू किती आहे? t प्लस 2 times 4t upon 7 is equal to 0 implies x plus t minus 8t upon 7 is equal to 0. 7 ने क्रॉस मल्टिप्लाय केलं तर किती येणार आहे? x plus 7t minus 8t upon 7 is equal to 0. Therefore x is equal to किती येत आहे? t by 7. बरोबर समजतंय का? हॅलो. Yes, sir. बरोबर ना? t by 7. हे बघा 7t minus 8t किती आलं? minus t by 7 आणि त्याला इकडे शिफ्ट केलं r साठी तर किती होणार तो? yes, t by 7. Therefore capital X is equal to किती येतोय? t by 7. नेक्स्ट minus 4t by 7 आणि सॉरी y किती आला? t आणि z किती येतोय? 4t by 7. यालाच और कसा असू शकतो? और x is equal to, yes, 7t, सॉरी कसा असू शकतोय? t 7 ने जर तुम्ही मल्टिप्लाय केलं थ्रू आउट, यस, या कॉलमला 7t minus 4t. yes, or both are the correct answers. आता तुम्ही कन्सिडर करून बघा बरं व्हॅल्यू एखादी at 1. जर तुम्ही at 1 ठेवलं याच्यामध्ये तर कसं येणार आहे? 1 7 minus 4. बरोबर का? येस. आता हे सेकंड इक्वेशन मध्ये टाकून बघा बरं. पहिली व्हॅल्यू 1 प्लस 7 minus 4 into 2 8 येते का 0? Yes, sir. आता 2 पुटअप करून बघितलं, 2 14 हा आला -8. ओके. आता टाकून बघा बरं. फर्स्ट व्हॅल्यू 2, त्याच्यानंतर प्लस 14 मायनस 16 येते का 0? यस. कुठलेही इक्वेशन तुम्ही कन्सिडर करून बघा. दिस इज कॉल्ड द इनफायनाइट सोल्युशन. यस, दिस इज कॉल्ड द इनफायनाइट सोल्युशन. अंडरस्टूड? आता काही शंका असेल तर विचारा इनफायनाइट सोल्युशन मध्ये. एनी डाउट इन इनफायनाइट सोल्युशन? Then ask. Yes? No, sir. Okay. Complete this. Complete the part. Sir, Yes, ma'am. Z ची व्हॅल्यू t घेतले तर परत t म्हणजे यामध्ये व्हेरिएशन येते सर? नाही मॅडम. हा, व्हॅल्यू चेंज होतील की, पण सॅटिस्फाय कराल का नाही ते? हो सर. येस, इट विल सॅटिस्फाय. मग म्हणतोच की आपण इनफायनाइट नंबर ऑफ सोल्युशन आहे. जे तुमचं z इज इक्वल टू t घेऊन जे आन्सर आलंय, z इज इक्वल टू t घेऊन जे आन्सर आलंय, हे कॉम्बिनेशन इथं पण कुठेतरी येणार आहे. येस, ऍज वी आर कन्सिडरिंग t ऍज अ रियल नंबर,
येस, इन्फायनाइट नंबर्स आहे. टी असा कुठला तरी असणार आहे की त्या टी ला पण तुमचं जे झेड घेतलं, झेड इज इक्वल टू टी घेऊन जे तुम्ही आन्सर आलंय ते सेम येणार आहे. लक्षात येतं का बघा? येस येस, सर. बरोबर ना? कुठेतरी तो रॅन्डमली चेक करणार, कुठेतरी तो येणार आहे टीच्या कुठल्या तरी व्हॅल्यूला. मी इन्फायनाइट नंबर ऑफ पेअर्स म्हणतोय. तुमचा एखादा पेअर आला, माझ्याकडे पण आहेत भरपूर पेअर, बरोबर ना? तो कुठेतरी इन्फायनाइट नंबर ऑफ सेट मध्ये बसणार आहे कुठेतरी. समजतंय ना मला काय म्हणायचंय? येस सर. येस, तुम्ही झेड इज इक्वल टू टी घेतलं म्हणून जे नंबर्स मिळणार ते सॅटिस्फाय करणार नाहीत असं होणार नाही. आय एम ट्राइंग टू से दॅट. येस, इफ यू कन्सिडर झेड इज इक्वल टू टी and the solution will not satisfy the given system, it will not happen. तुम्ही y is equal to t घ्या, z is equal to t घ्या, definitely it will satisfy. Yes, येते लक्षात? Yes, sir. Okay. येस सर. सर, हा, टीच्या ठिकाणी दुसरं लेटर घेतलं तरी पण चालतं. yes, it is parameter sir. You can consider any p, q or s. फक्त x, y, z घेऊ नका. Already they are present in example. You can consider any value. थोडस विचार करून बघा. लिहून झालं का सर्वांचं? येस सर. लिहून झालं का बघा? Yes, sir. नाउ पे अटेन्शन हियर. हे काही एक्झामला वगैरे येणार नाही, म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो फक्त. थोडस बघा. एव्हरीथिंग इज डिपेंड्स अपॉन दिस नंबर -7. बरोबर आहे का बघा? हा इथं जर -7, इथं जर -7 नसता, दुसरा कुठला नंबर जरी असता, सपोज हा मी इथं ए म्हणतो याला, ओके, instead of this A33, I'm just talking about A33. A33 is equal to -7. तुम्हाला काय मिळालं? काय मिळतंय? इन्फायनाइट सोल्युशन, बरोबर? जर तुमचा A33 नॉट इक्वल टू -7 असता, म्हणजे कुठलाही नंबर असला, सपोज 5 असता, तर इथे नंबर प्रेझेंट आला असता. ओके, काहीतरी एक्सपायरी इथे नंबर आला असता 3. मग रँक किती आली असती? 3 सर. रँक विल बी 3. आणि रँक 3 आली असती, मग सोल्युशन कुठलं आलं असतं? युनिक सोल्युशन. Unique. लक्षात येते का? या Yes, sir. 7 नंबर वरती डिपेंड येते. या 7 नंबर जर इज इक्वल टू -7 इन्फायनाइट. इफ इट इज नॉट इक्वल टू -7, एनी नंबर यू कॅन कन्सिडर. 1 lakh, 100% here the value will exist, anything will exist. It indicates that rank of a by b 3 implies the rank of a is also 3, so that it has a unique solution. Getting? Yes, मला काय सांगायचं समजतं का? येस सर. त्या नंबर वरती डिपेंड येते Yes. सोल्युशन. नो सोल्युशन वगैरे येतं की यायचं वगैरे. कुठल्या? लास्ट रो चे लास्ट 2 एलिमेंट्स, ए चे, सॉरी, ए चा शेवटचा एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट वरती डिपेंड असतं. यस, कारण रँक ऑफ ए बाय बी, लक्षात ठेवा, असं कधी होईल का हो की रँक ऑफ ए बाय बी पेक्षा रँक ऑफ ए जास्त येईल? यस, नाही. नो असं कधी सर. होईल का? रँक ऑफ ए बाय बी विल बी लेस दॅन टू द रँक ऑफ ए. इट विल नॉट हॅपन. यस, बरोबर ना? तुमच्या मोठ्या भावापेक्षा तुमचं वय डेफिनेटली कमीच असणार आहे. मग तुम्ही कुठूनही स्टार्ट करा कॅल्क्युलेशन करायला. बरोबर आहे? येस Yes, सर. A is a part of A by B, so it will not happen that a rank of A. So that the observation like this, rank of A greater than n, it will not be exist. बरोबर का? Rank of Yes, A sir. greater than n, this observation will not exist, so that I have not considered that concept. If it is equal to unique solution, if it is not equal to n, then infinite solution. It will not be like that, because this observation will not exist. हे ऑब्झर्वेशन येणारच नाहीये तिथे कधीच. हे म्हणून त्यामुळे हे घेतलं नाही. मग अप्रोप्रिएट आणि एक्झॅक्ट कसं आहे? लेस दॅन. काय म्हणतो तुम्ही? असं ढोबळ मानाने म्हणू शकताय, रँक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू n, then it has system have infinitely many solution. Getting? Yes, येस लक्षात सर. येतं? याच्यामध्ये कोणाला काय शंका आहे का आता? सोल्युशन, इन्फायनाइट सोल्युशन, युनिक सोल्युशन आणि नो सोल्युशन. येस,
So let's consider some example for homework. Yes, I will paste the examples here. Example number 6 झाले ना आपला. Okay, 7 na. Example number 7 I will paste it here, and example number 8. 2 examples for homework I will paste. I will give. Yes, obviously one is of कसे असू शकतं काही असं काही समजू नका की okay. Consider example here. Yes, it is visible for all. First, Yes. Yes. system कुठली आहे ही? Yes, homogeneous. Homogeneous. Wait sir, wait 1 minute sir. One minute. Okay, one more example for homework. Okay, wait. ये नॉन होमोजेनियस नहीं है बरं का, दिला असतं मी असतं तर. नॉन होमोजेनियस example नहीं है which has having infinite solution. आता इथे सध्या इथे माझ्याकडे नाही आहे. ठीक आहे, so consider that much part. Yes, one more example for homework. One is homogeneous, another one is non-homogeneous. Okay, complete करता एवढे दोन example. इथंच मी सांगतोय. This is okay. Wait a minute. This is ठीक है, एक मिनट. This is homogeneous. Infinite solution असेल आणि हे असेल ते unique solution असेल. Okay. Complete 2 examples for homework. Try to solve. If not possible, we will solve it in next lecture. Shall we stop now? Okay, sir. Okay. Thank you.